কম্পটন এফেক্টত তোমালোকে এইটো বস্তু পাইছিলা সো E equal to h nu আহে আমাৰ প্লাংকে ফাৰ্স্ট পিচটো দিছিল যে অসিলেটৰে এনেকুৱা পেকেট হিচাপে এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব দেন আইনষ্টাইনে ইনসিস্ট কৰিছিল নহয় ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ যদি থাকে তাৰ এনাৰ্জি এনেকুৱা পেকেট হিচাপত ডেলিভাৰ্ড হ'ব লাগিব এটলিষ্ট মেটেলত তেতিয়াহে কি হ'ব electrons ওলাব right so it's like more strict restriction the electromagnetic wave or energy এনেকুৱা পেকেট হিচাপে থাকিব লাগিব now এইটো আমাৰ relativistic energy momentum relation এটো মই কৈছিলো কি classically মানে non relativistically energy momentum or relation কি আছিল p square by 2m right half mv square এইটো আছিল momentum আৰু energy relation E equal to half mv square or p square by 2m kinetic energy relativistically energy আৰু momentum or relation হল this ইয়াত সোয়া momentum or power আৰু energy power same square root আছে p আৰু e non relativistically p square আৰু e behavior pura different okay photon হয় মানে electromagnetic wave or particle কি হয় massless particle কিয় massless কারণ যেহেতু তোমালকে রিলেটিভিটি পোৱা নাই সো actually যিকোনো এটা বস্তুৰ মাস okay যিকোনো বস্তু এটাৰ মাস যদি মুভ কৰে with some velocity v okay এনেকুৱা এটা বস্তু মুভ কৰি আছে ধৰা with some velocity v তাৰ মাস ৰেষ্টত থাকিলে তাৰ মাস যদি m হয় বহি থাকিলে then move কৰোতে তাৰ মাসটো ডিফারেন্ট হয় it becomes m over 1 minus v square by c square so any massive particle their mass আছে non zero তার v equal to মানে স্পিড টু যদি ধরা লাইটৰ ইকুয়াল হৈ যায় কি হ'ব কোৱাচোন এইটো v to c হৈ যাব কি হ'ব তেতিয়া ইনফিনিটি হৈ যাব তাৰ মাস রাইট এন্ড মাস মানে কি ইনার্শিয়া সো আমি যদি প্লট কৰো এটা বস্তুৰ মাস এন্টার velocity so কি হ'ব ফার্স্ট e কি থাকিব রেস্ট মাস তো থাকিব যদি velocity 0 m so I to 0 so m prime equal to m but then কি হ'ব বাড়ি বাড়ি at exactly v equal to c infinity হৈ যাব হয়নে so which is not possible কারণ মাস যিমানে বাড়িব তাক মুভ কৰাব লাগিলে এই যে স্পিড বঢ়াই আছে কেনেকুৱা বঢ়াবা স্পিডটো স্পিড আমি কেনেকুৱা বঢ়াও এক্সেলাৰেট কৰিব লাগিব সো এক্সেলাৰেট কৰিব লাগিলে তাকটো ফোর্স দিব লাগিব রাইট or in other sense force to কেনেকুৱা দিবা some sort of engine or whatever or propulsion right fuel supply কৰিব লাগিব তার যদি মাস বাড়ি 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 লেটস সে এটা ইলেকট্রনের মাস হৈ গল 100 কুইন্টাল 100 টন এন্ড তার পিছত আৰু বেশি বাড়ি থাকিব এটা টাইমত অলমোস্ট ইনফিনিটি হৈ যাব হেই এনার্জিটো তুমি কত পাবা ইনফিনিট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লাগিব তার স্পিড টু সিট লৈ যাওতে কারণ মাস তার হৈ যাব ইনফিনিটি right so which is not possible so that's why amar koa hoy je universe or je kono eta massive particle or speed limit ki hoy the speed of light tar uporot ami jabo noaru in fact exactly hetu ami jabo noaru the mass becomes infinite which is not possible tak ami move korabo noaru iman speed okay so that's not possible এটা বস্তুৰ যদি মাস আছে সেই বস্তু কেতিয়াও লাইটৰ স্পিডত মুভ কৰিব নোৱাৰে but what if the particle was already zero mass and there is no issue
এইটো বাঢ়িব কি তাৰ মাছ ৰেষ্ট মাছ 0 so this formula will not increase its mass or do anything in fact তাৰ speed change হ'ব নোৱাৰে it's exactly valid for v equal to c so যাৰ মাছ নাই তেনেকুৱা পাৰ্টিকলবোৰৰ কি হ'ব সদায় c velocity-ত মুভ কৰিব সদায় c velocity-ত মুভ কৰিব for example anything that doesn't have a mass light or particle photon তাৰ speed c থাকিব চেঞ্জ নহয় okay so mass 0 এইটো ৰেষ্ট মাছ ইয়াত যে মাছ তাৰ মাছে ৰেষ্ট মাছ জাস্ট এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা এনাৰ্জি আৰু মোমেন্টামৰ ৰিলেশ্যন for a relativistic particle মানে কি যত নিউটনৰ মেকানিক্স কাম নকৰে ফাস্ট মুভিং পাৰ্টিকল এই ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এটসেট্ৰা or even যদি স্পেসশিপ বনাইছা যেটো লাইটৰ ক্লোজ স্পীড কিবা 1% of the speed of light যদি যায় then it's কি relativistic বুলি ধৰিম আমি fast and then এনেকুৱা ৰিলেশ্যন ফলো হ'ব okay so now a2 relation for any particle it is valid also for you any particle but lighter karone ki hobo lighter rest mass 0 so this will become so pc e equal to pc right a2 any massless particle karone energy and momentum or relation ki e equal to pc so photon or karoneo a2 relation okay now E equal to h nu Einstein hoise for any photon this should be the energy of the photon এইটো nu to যদি আমি হেৰিত লৈ যাও wavelength লৈ যাও then velocity divided by wavelength হৈ যাব so hc by lambda and ইয়াত আমি E equal to pc পাইছো কিহৰ পৰা এনাৰ্জি আৰু মোমেন্টামৰ ৰিলেশ্যন so দুটা ইকুৱেট কৰিলে which gives us p equal to h by lambda or lambda equal to h by p okay so for এইটো কিহৰ কাৰণে লাইটৰ কাৰণে there is nothing unnatural or strange about it simply photonor মানে electromagnetic wave or wavelength কিমান h divided by their momentum okay now I think year to 1924 niki not sure but maybe de Broglie or de Voy in French so Voy ki hoise okay photon agote electromagnetic wave asil ami jana asil but now particle or nisina particleness ahi goise tar packet or nisina kaam kori ase h nu energy bullet photoelectric effect ot ami dekhisu bullet or nisina ahe ahi eta electron ot mare electron to ulai jay so it's like a particle what if ami jibilak bostu agote particle boli bhabisilu ihoteo actually particle nohoy they're the same thing photon ekwa or electron ekwa these are all same kind of whatever they are so jodi photon or duta type of nature ami dekha pao electron or kyo na thake thakibo pare so boldly he ki suggest korise je ei two relation then any other particular karone valid hobo lage eteo phd thesis ot eto likhise that this lambda for any particle is equal to h over p okay so tumar for example progyanor jodi eta momentum p thake then taro eta wavelength thakibo he is also a wave mane he has also a wave property wave like moi agote koisu tomar got particle aru wave eibur amar agor dharona microscopic world ot bostu particle aru wave eneko na thake hei bostu bila ki ami kobo noaru we don't know
বাট মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডৰ বস্তুবোৰৰ কি আছে আমাৰ যে পাৰ্টিকল টাইপৰ ধাৰণা ৱেভ টাইপৰ ধাৰণা তেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰপাৰ্টি আছে বুলি আমি সেই ভাষাৰে দি এইবোৰ বুজাবৰ চেষ্টা কৰি আছো okay so any body any particle that has a momentum mass p তাৰ কি থাকিব এটা corresponding wavelength থাকিব তাৰ wave nature tour obviously wavelength থাকিব এটো okay so এটো বহুত bold এটা ধাৰণা now after this footing যেটো আইনষ্টাইনে ব্যাক কৰিছিল সাপোর্ট কৰিছিল okay বাকি কোনেও তেতিয়া at that moment কৰা নাই but then এইবোৰ ধৰি তাৰ পিছত কি এই wave nature যদি আছে বৌৰে এটো লৈছে লৈ atomic model দিছে তোমালোকে এইবোৰ পাইছা থাকে এনেকুৱা হি ম্যাচ হ'ব লাগিব and then তাৰ পৰা quantization rule ওলাইছিল etc etc okay good so these are old quantum theory new quantum theory hol hey history to details ami আকৌ যাম যেতিয়া আমি equation to আহিম Schrodinger's equation okay so Schrödinger ভাবিছিল okay microscopic world or বস্তুবোৰৰ যদি ওয়েভৰ নিচিনা প্ৰপাৰ্টি থাকে then wave equation নিচিনা কিবা এটা equation তো থাকিব লাগিব যেটো এইবিলাক বস্তুৱে কি কৰে obey কৰে for example এটা string আছে stringৰ vibration যেটো হয় হেইটোৰ কি হয় এটা wave equation follow কৰে তো right আমি পাইছো wave equation to right এটো কি আছিল ক্লাসিক্যাল ওয়েভ ইকুয়েশন আছিল যেটো এনি টাইপ অফ ওয়েভে কি কৰিছিল ফলো কৰিব লাগিছিল না শ্ৰোডিংগাৰে ভাবিছে এনেকুৱা টাইপৰ ওয়েভ মাইক্ৰোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডৰ যিবিলাক বস্তু আছে তাৰো এটা ওয়েভ ইকুয়েশন থাকিব লাগে এন্ড তেওঁ হেতু উলিয়াইছিল that equation looks like this one dimensional okay psi 2 hol whatever that wave is wave variable যেনেকুৱা ইয়াত y কি আছিল ৰিয়েল এটা ষ্ট্ৰিংৰ এই যে ষ্ট্ৰিংৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো আছিল এইটো আছিল y or in case of air টাইপৰ বস্তু কি আছিল rarefaction আৰু যে compression এই ফালে যেটো আমাৰ deflection আছিল হেইটো some psi আমি কৈছিল so that in this case whatever that wave is আমি কি না জানো হেতু wave কি okay but that wave let's call that psi এনেকুৱা এটা equation follow কৰিব বুলি তেও somehow he came to this conclusion and এইটো আমি বহুত পিছত আহিম এইটো কেইটামান ক্লাছৰ পিছত but this is the equation he got but wave of what well this is wave of the string's amplitude this is wave of pressure what is this wave of কিহৰ wave itu that will come later okay but at least at this point with Schrödinger's equation modern quantum mechanics or জন্ম হল okay but this is not the only way Schrödinger's equation is not the only way there are other approaches path integral formulation by Feynman matrix mechanics by Heisenberg এইবিলাক সব কি একে underlying quantum mechanics বুঝায় but বেলেগ কি theories but equivalent যেনেকুৱা তোমালোকে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইবাৰ আছে নে এবাৰ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সত তোমালোকে পাবা যে নিউটনৰ ডেসক্ৰিপশন একমাত্ৰ ডেসক্ৰিপশন নহয় ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সৰ বেলেগ আছে লাগৰাঞ্জ ফৰ্মুলেশন আছে এটা বেলেগ হ্যামিল্টনিয়ান ফৰ্মুলেশন আছে লিলি বেলেগ ওকে ডিএলেম্বাৰ্টছ প্ৰিন্সিপল আছে এইবোৰ আছে
So তেনেকুৱা quantum mechanicsৰো বহুত কেইটা description আছে and we'll see mostly আমি Schrodinger's mechanics কৰিম যেটো নাম হল wave mechanics Heisenbergৰ তো নাম হল matrix mechanics but আমি start কৰিম in a way well from the postulates now postulates মই সব কেইটা নেলিখো first postulate আজি আমি or maybe দুটা postulate আমি importance to দিম তারপর আমি হোমাই যাম কি টাইপৰ ম্যাথমেটিক্স আমাৰ লাগিব ওকে so classical mechanics or কি main postulates আছে first of all বস্তুবোৰ আমাৰ real three dimensional Euclidean যেটো space আছে তাতে থাকে this space is the three-dimensional Euclidean space Euclidean কিহৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত দুটা এনেকুৱা যদি থাকে তুমি এইটো পইণ্টৰ পৰা ইফালে গৈছা and then 90 degree ইফালে গৈছা এটো যদি a হয় এটো b হয় then this distance is square root of a square plus b square it's Euclidean distance between 2 points okay so it is Euclidean space but subspace tenekwa hobo lagiba ne নহয় আমাৰ real space enekwa three dimension but there are other mathematical spaces or maybe in other universes spaces are different actually in fact our real space Euclidean নহয় but for all purposes আমি Euclidean ধৰি লব পাৰো in a very close vicinity so like আমি যদি large scale ত না যাও like গোটে solar system বা ধৰা তেনেকুৱা স্কেলত যদি না যাও then আমাৰ মোটামুটি flat Euclidean ধুনিয়া স্পেস পিছত কি হৈ যায় কার্ভড হৈ যায় স্পেস বিলাক রাইট তোমালোকে শুনিছা এইটো কার্ভড হৈ গলে Euclidean না থাকে ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলা এটো না থাকে বাট এইবোৰ আউট অফ আওয়ার স্কোপ ওকে Euclidean স্পেসত এটা পার্টিকল বুলি বস্তু আছে আমি ধৰিলো ক্লাসিক্যালত রাইট পয়েন্ট particles bila ki dimension nai points tar eta position x thake at certain time t tar eta ki thake momentum thake at exactly that time t amar jodi ei duta bostu jana thake then what do we know that Newton's law, right? Let's say inertial frame, so our first law valid. Second law to ami ki korim solve korim. Kori ki pam koason. So A2 let's say at time equal to t0 starting. At any other time, future time of at any other time not equal to t0 or greater than equal to t0. কত থাকিব পার্টিকল টু তার কি মোমেন্টাম হবো এইবোৰ কি কৰিব পাৰিম আমি solve Newton's law Newton's equation and you will have what a relation some blah 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 some function of কি t some function of t তাতে a initial এইবিলাক কমাই থাকিব okay এনেকুৱা equations আই ভৰা খাব না লাগে it's simply like those things s equal to ut plus half at square right some constant acceleration আছে তার some initial velocity আছে right at t equal to 0 so some other time কত থাকিব particle to is given by this but A2 is at a special case. What is that case? Special kihor karone vigyan. A2 Newton's equation solve koriye ahe. Okay. But in a special case A2 ahe. General no, in general true no hoy to. Ketia etu valid no hobo.
কোৱাচোন yes acceleration যদি constant নহয় this is not valid right so in general সেই কাৰণে মই লিখিছো x equal to some function whatever that function is sin cos log কি হোমাই আছে নাজানো এটো ডিপেন্ড কৰিব কিহৰ ওপৰত যি ফোর্স এপ্লাই কৰিছা এটো কি ধৰণৰ হেতু যদি constant force হয় constant acceleration and then you have that equation কিন্তু ফোর্স টু যদি এনেকুৱা হয় ধৰা অলপ তুমি বাইকৰ নিচিনা তুমি এক্সেলাৰেট কৰিছা ডিসেলাৰেট কৰিছা মানে ওৰ ধৰা ফোর্স টু অসিলেটৰ টাইপৰ এনেকুৱা দি আছে আকৌ ইফালে টানি আছে আকৌ দি আছে তেনেকুৱা টাইপৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ফোর্স হ'ব পাৰে সো ইন দ্যাট কেস ইন জেনাৰেল ফোর্স টু যদি তোমাক দিয়া হয় ওকে এইটো ইকুৱেশ্যনত actually it should be written like this এইটো কজ তোমাৰ যদি ফোর্স টু দিয়া থাকে then this will be valid and তুমি সলভ কৰিবা you will find an equation and তাৰ কি থাকিব এইটো কি f dp dt let's say one dimension okay এইটো যদি mass constant হয় we can write it like this right and a মানে কি dv dt হয় না right sorry a আছে or whatever force given that let's say the force is given p মানে কি mv dv dt আৰু v2 যদি আকৌ আমি dx dt লিখো then কি হৈ যাব this now f2 তো তোমাৰ দিব লাগিব right মই কৈ দিয়া কি ফোর্স আছে পাৰ্টিকলটোৰ ওপৰত কৈ দিলা তোমালোকে মই তাতে বহাই দিলো and then I solve this equation and I got so তুমি দুইবাৰ ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব লাগিব এটো হয় না d2x dt2 আছে x যদি পাব লাগে এবাৰ ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব লাগিব then ইফালে পাবা তুমি dx dt f over m dt plus some constant 1 then আকৌ ইন্টিগ্রেশন কৰিলে কি পাম x পাম আমি আৰু এটা ইয়াত ইন্টিগ্রেশন লাগি যাব এইটো হ'ব ইন্টিগ্রেশন লাগি যাব প্লাস c2 আৰু কি হ'ব বেসিক্যালি এইটো সলিউশন হ'ব হয়নে এন্ড ডিপেন্ড কৰিব এই ফাংশনটো কি তাৰ ওপৰত তুমি এটো দিলে সলভ হৈ যাব বাট देयर आर টু কনস্ট্যান্টস c1 and c2 কারণ it's a second order differential equation so there are two constants আর এই কনস্ট্যান্ট দুটাৰ ভ্যালু আমাক তোমাৰ প্রোভাইড কৰিব লাগিব কনস্ট্যান্ট দুটা কি হ'ব পাৰে ইনিশিয়ালি তাৰ পজিশন কি আছিল এন্ড ইনিশিয়ালি তাৰ মোমেন্টাম কি আছিল অর ভেলোসিটি কি আছিল তেনেকুৱা দুটা কনস্ট্যান্ট আমাক দি দিলে this thing will be exactly known and it's called a trajectory trajectory কিহৰ কাৰণে at any time তুমি মোক any time এই ইকুয়েশন তো টাইমৰ ভ্যালু বহাই দিয়া and you will have the position so 1000 বছৰ পিছতো পাৰ্টিকল তো কত থাকিব this equation will tell you তাৰ মানে কি তাৰ এটা ফিক্সড trajectory আছে whatever complicated that is just like our planets বিলাকৰ যে orbit আছে তারা ট্র্যাজেক্টরি পাবা এইটু পজিশনত তার পজিশন মোমেন্টাম দিয়া আছে এইটু পজিশন টাইমত এইটু টাইমত all known that is classical mechanics the quantum mechanics or case to hol the particle or nature etia কত আছে হেতুৱে ঠিক নাই right so future কি হ'ব কেনেকুৱা গম পাম at this moment কত আছে না জানো if it has a wave like nature তার মানে কি ওয়েভৰ পার্টিকুলার একটা পজিশন না থাকে তো ওয়েভ এটা স্প্রেড হৈ থকা বস্তু সো তার at this moment এক্সাক্ট পজিশন বলি একো নাই
there is nothing like exact position. তুমি মেজাৰ কৰিলে, সো এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, যেটো তোমালোকে বহুতে মিছিং আছিলা. উইল কাম টু দ্যাট মে বি লেটাৰ, কাৰণ এতিয়া আমি মেথমেটিকেল পাৰ্টত গৈ আছোঁ. সো কি কৰা যায়? সো কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ পষ্টুলেটছবোৰ লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিছে. কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত কোৱা হৈছে এতিয়া আমি পাৰ্টিকলৰ পজিশ্যন এণ্ড মোমেণ্টাম, এইটো টাইমত ইমান, ফিউচাৰত সেইটো হ'ব, সেইবোৰ পচিবল নহয়. দ'জ থিংছ আৰ গন. Those things are not defined. Okay, what we know is something called this, a state of the particle. Okay, state to কি বুঝায়? পাৰ্টিকলটোৰ বিষয়ে যিমান আমি পাৰ্টিকলটোৰ বিষয়ে আমি যিমান জানিব পাৰোঁ, all must be contained in this. তাতকৈ বেছি কিবা জানিব লাগিলে we don't have access to that, we don't know. Okay, so position আছিল আগতে মনত ৰাখিবা x of t ক্লাসিক্যালত, এতিয়া কি হৈ গ'ল psi of t. Just whatever this is, it's called a state. State মানে কি? অৱস্থা. পাৰ্টিকল হোক জিনো হোক তাৰ ইলেক্ট্ৰন, let's say সেই ইলেক্ট্ৰন এন্টিটিটোৰ বৰ্তমানে at t equal to, let's say t0, অৱস্থা is given by this thing, whatever that thing is. Okay, ইয়াৰ পৰা আমি এভৰিথিং যিমান ইনফৰমেশ্যন পোৱা possible, okay, টাৰ্মটো হ'ল possible, will be accessible from this thing. And secondly, এই state বস্তুটো আমাৰ রিয়েল ইউক্লিডিয়ান 3D স্পেসত না থাকে. It's not in a something that you can touch like position. You can see the position. This thing is beyond our direct perception. So it's a mathematical object. Okay, তার physical real meaning আমার directly accessible নহয়. We know that কারণ x and position momentum এইবোৰ directly accessible at the same time measure কৰিব নোৱাৰো, so we have to give up those ideas. এতিয়া কি কৰি আছো, বেলেগ approach লৈ আছো mathematically. Why? কাৰণ সেইটো approach দি যিটো পোৱা গৈছে mathematical derivation কৰি experimental লগত excellent মিলে. যেহেতু এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিজাল্টৰ লগত এক্সেলেণ্ট মিলে, দ্যাট মিনছ দিছ ইজ আ বেটাৰ ৱে. অ'কে, চ' এইটো হ'ল ষ্টেট. ষ্টেটটো ক'ত থাকে? ৰিয়েল ইউক্লিডিয়ান স্পেচত তাৰমানে নাথাকে. ভালকৈ শুনিবা. অ'কে, ক'ত থাকে? a state vector, let's call this a vector. কিয় vector? আমি এইবিলাক vector পঢ়িম. some kind of vector, or for now just state stays in a complex vector space called a Hilbert space. So আমার এটু কি আছিল? রিয়েল 3D ইউক্লিডিয়ান স্পেস আছিল, রাইট? আমি যত আছো খোজ কাঢ়ো, এভরিথিং করো, ইলেকট্রন প্রোটন এইবোৰ মাইক্রোস্কোপিক বস্তুৰ অৱস্থা মানে স্টেট ক'ত থাকে? নট ইন দিস রিয়েল স্পেস, সাম কমপ্লেক্স ভেক্টর স্পেস যার নাম হল হিলবার্ট স্পেস. কমপ্লেক্স এইটো রিয়েল স্পেস, কিন্তু এই 3 ডিমেনশনের ইউক্লিডিয়ান স্পেস রিয়েল হয়, তোমালোকে জানা, রাইট? রিয়েল নাম্বাৰ দি আমি ডিসক্রাইব কৰিব পাৰোঁ. যিকোনো এটা বস্তুৰ পজিশন কেনেকুৱা হয়, তিনিটা কোঅৰ্ডিনেট দি ডিসক্রাইব কৰা তোমালোকে, এক্স ৱাই জেড, আৰু সেই এক্স ৱাই জেড নাম্বাৰছবোৰ কি হয়? ৰিয়েল নাম্বাৰছ হয়. বাট দিস স্পেস তাৰ কোঅৰ্ডিনেটছ কমপ্লেক্স হ'ব পাৰে.
Complex number. Okay? Not real. And this is okay because it's not a space where we live. Our physical universe no hoy. It's a mathematical space. So it's allowed. So a state bostu to G2, so I repeat Korea so this is the beginning. Electron qua or any other microscopic particle qua. Let's say to me, hetu space of thaka. Okay. Mane hetu space of mane ki to me microscopic particle. Then we cannot access your exact position or momentum. Hetu accessible nohoy. So ami classical mechanics se tomak describe koribo noare. Classical postulates se kaam nokore. Quantum mechanics er postulates hisabe tomar eta state ase, mathematical object. Tomar bishoye ami jiman janibo paru. All information is contained in this state thing. Tak ami eneko denote korisu. Okay? A state thing bostutu eta mathematical object hoy. Kot thake complex eta vector space. What is a vector space? মই মানে হেৰি কৰিম ডিফাইন কৰিম ৰবা স্টেট মানে কি বস্তু নাই there is none এইটো আমি ডিফাইন কৰিছো এটা ম্যাথমেটিক্যাল অবজেক্ট নাও এটা ম্যাথমেটিক ফর এক্সাম্পল everything or direct physical significance hobo eneko expect korato bhul okay kintu tar physical bostu bilakor logot connection paba will come to that iat ki connection ase physical bostu gor logot je abstract eta bostu naam disu just call it state at t equal to 0 this is the state of an electron, let's say. Okay, this is the state of the electron. Mane state mane ki obostha, but it is not an exact physical state that you can see or touch or hold. Tar bhitorot ami ki assume korisu je electronor bishoye jiman bostu, for example electronor energy at some future time ki hobo, electronor position at some future time ki hobo pare. Okay, energy ki hobo pare, momentum ki hobo pare, heibur accessible. Pare ki hor karone exact ki hobo is gone. That thing you don't know anymore. Okay, classical nohoy bostu tu tar exact ekoi na thake. In fact ekoi na thake tumi measurement kiba koriba jitu result ahe, that is it the case. But ki result so for example tumi eta electron eta bortoman eta state ot ase, moi hodisu 1 ঘন্টা পিছত তুমি এনার্জি মেজার করিলে কি এনার্জি পাবা মই কই দিম নো আই ক্যানট বাট নাও এজনে কব তো এটু কি সায়েন্স হল আপোনালোকে একই যদি কব নোৱাৰে কি হ'ব তো কি টাইপৰ সায়েন্স এটু এনেকুৱা তো এস্ট্রোলজি তো কৈ দিব মই হেতু বয়সত মোৰ বিয়া হ'ব হেৰি হ'ব নহবও পাৰে সো তেওঁলোকে তো এনেকুৱা কথা পাতে যে এইবিলাক এক্সাক্ট ম্যাচ নহয় যেন এস্ট্রোলজি আৰু কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স থাকিল দেনে হলে ৰাইট সায়েন্সৰ তো প্ৰেডিক্টেবিলিটি থাকিব লাগিব কিবা এটা ক্যালকুলেট কৰি প্ৰেডিক্ট কৰিলে মিলিব লাগিব what are you doing here আপুনি কৈ আছে যে নহয় মই একো ক'ব নোৱাৰো not like that we can predict but not exactly what you will get মই কৈ দিম যে এই পাঁচটা পসিবল এনার্জিৰ ভিতৰত আপুনি এটা পাব and not just that even more okay or let's say অলপ simplify কৰি প্ৰথমে কমপ্লিট নকৰো দুটা some energy E1 and some energy E2 মই কৈ দিম যে এই দুটা পসিবল এনার্জি আছে ইয়াৰ মাজত এটা আপুনি পাব মেজার কৰিলে এক্স্যাক্টলি and যদি আপুনি এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰনৰ 100টা কপি বনায় then মই এইটোও কৈ দিম যে 30% roughly of the time আপুনি এইটো এনার্জি পাব and 70% of the time আপুনি এইটো এনার্জি পাব so এবাৰ মেজার কৰিলে obviously one of those পৰিব তেতিয়া তো পার্সেন্টেজ গম নপোৱা কিন্তু তুমি যদি সেম টাইপ অফ ইলেক্ট্রনৰ কপি বনাইছা and millions of times যদি এক্সপেরিমেন্টটো বেলেগ বেলেগকে কৰিছা then কি পাবা
30% of those electronor এইটো এনার্জিত থাকিব and 70% of এইটো. So that's where it differ from astrology. Okay, astrologers say সেইবোৰতো নহয়, right? So point is this, say এনেকুৱা টাইপৰ predictability quantum mechanics এ দিব. So এই যে ইনফৰমেশনবোৰ মই কলো কি কি পসিবল এনার্জিজ পোৱা যাব, সেই পসিবিলিটিজ বিলাক কি পার্সেন্টেজত সেই পসিবিলিটিজ বিলাক আহিব, বুঝছা? যে এইটো এনার্জি কিমান বাৰ পাবা, সেইটো এনার্জি কিমান বাৰ পাবা, এই ইনফরমেশনবোৰ ক'ত থাকিব? সব এই স্টেটৰ ভিতৰত লুকাই আছে, এই ম্যাথমেটিক্যাল অবজেক্টৰ ভিতৰত লুকাই আছে। ওকে, এন্ড নট জাস্ট এনার্জি, পজিশন মেজার করিলে রেঞ্জ অফ পজিশন কত 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 পোৱা যাব, উইথ হোৱাট প্রবাবিলিটিজ, এইবোৰ ইনফরমেশন লুকাই আছে তাতে। মোমেন্টাম মেজার করিলেও অল সর্টস অফ থিংস পোৱা যাব তাতে। ওকে, সো মেজারমেন্টৰ লগত কোৱান্টাম মেকানিক্স হাইলি জড়িত হৈ আছে। ক্লাসিক্যালৰ নিচিনা নহয় যে এই আজিৰ দিনা এইটো পজিশনত পৃথিৱীৰ এইটো পজিশন আছিল আৰু মোমেন্টাম আছিল ইমান, 1102 বছৰৰ পিছত 3 ঘণ্টা 4 মিনিট আৰু 5 সেকেন্ড পিছত ক'ত থাকিব মই কৈ দিম পৃথিৱীটো, এণ্ড এজনে ফিউচাৰতহে লিখি ৰাখিব, সেইটো দিনত ভেৰিফাই কৰি চাব, অ সঁচাকেতো ওলাইছে ইয়াতে। ওকে, so it's not that. Okay, so that sort of information is we don't have. কিন্তু আমি তাতকৈ একুৰেট রেজাল্ট কোয়ান্টাম মেকানিক্সে দিয়ে। একুৰেট ইন দ্য সেন্স সঁচাকৈ তুমি যদি মিলিয়নস অফ টাইম মেজার কৰিছা, দেন রিয়েলি এক্সাক্ট 80% অফ দ্য টাইম ইউ ওয়ান পোৱা যাব, 80% অফ দ্য টাইম ইটো পোৱা যাব, যেটো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সৰ রেজাল্টবোৰতকৈ বহুত বেছি একুৰেট। সো সেইকাৰণে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কি হয় ইমান সাকসেসফুল থিওরি, the most accurate theory of nature so far, the most accurate. Okay, so এইবোৰ হল মোটিভেশন। সো স্টেট উদ্দেশ্য বুজি পাইছে, আমি ডিফাইন কৰিছো এটা বস্তু যাৰ ভিতৰত এইবোৰ ইনফরমেশন ইন সাম ওয়ে লুকাই আছে। এক্সট্ৰাক্ট কেনেকুৱা কৰিম, দ্যাটস দ্য নেক্সট পস্টুলেট। সো এই বস্তুটো হিলবার্ট স্পেসত থাকে। হোৱাট ইজ হিলবার্ট স্পেস, সেইটোৰ ওপৰতো আমি ক্লাস কৰিম। But for now, এইটো এবস্ট্রাক্ট বস্তু, এইটো এবস্ট্রাক্ট বস্তু, আমাৰ রিয়েল ওয়ার্ল্ডৰ নহয়। ওকে, এন্ড থার্ড পস্টুলেট হল, ওকে এক্সপেরিমেন্টটো কেনেকুৱা কৰিম আমি গম পাওঁ। হাইড্রোজেন এটা আছে, মেজার কৰিলো কিবা ইনস্ট্ৰুমেন্ট লৈ, ক'ত পাম, কি পাম, কিমান এনার্জি হ'ব, স্পেক্ট্রস্কপি কৰিম, স্পেক্ট্রামবিলাক চাম, এনার্জি পাম, রাইট, হাইড্রোজেন এটমৰ। বাট ম্যাথমেটিক্যালি মই যে ক'লো এই E1 আৰু E2 দুটা পসিবিলিটি হ'ব, ইমান পার্সেন্টেজ হ'ব, সেইবোৰ ইনফরমেশনৰ ক্যালকুলেশনস কি, ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকুৱা কৰিবা। সো এই সাইটো লৈ কি কৰিলে সেইবোৰ ইনফরমেশন ওলাই আহিব। ওকে, সো দ্যাটস ওয়ার কামস দি থার্ড পস্টুলেটস, যে এই যে আমাৰ বস্তুবোৰ এনার্জি কোৱা, অর পজিশন, অর মোমেন্টাম, এইবোৰ এতিয়া ম্যাথমেটিক্যালি এইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ, অবজাৰ্ভেবলছ কওঁ। অবজাৰ্ভেবলছ মানে যিবোৰ ৰিয়েল ওয়ার্ল্ডত অবজার্ভ কৰা যায়। Psi is not an observable, right? But position, okay, position measure করলে exact না পাম আমি, but position as a thing is something observable. Momentum is what? Something observable. Energy is something accessible, right? সেইবোৰ বস্তুৰ নাম কি হয়? Observables. ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সত যিবোৰ অবজাৰ্ভেবলছ আছিল, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সত সঁচাকে ধৰিব পাৰিছিলা, ও এইটো এক্সাক্ট পজিশন, এইটো এক্সাক্টলি ইমান মোমেন্টাম, সেইবোৰ কোয়ান্টাম মেকানিক্সত আহি কি হৈ যাব, নাম হ'ব ইহঁতৰ অপাৰেটৰ্স। Once again, bear with me, অপারেটর্স কি বস্তু আমি শিকিম। অপারেটর্সে কি কৰিব, সো লেটস সে পি এটা মোমেন্টাম আছিল, সিম্পলি এটা নাম্বার আছিল, হয়নে? নাম্বার
তুমি মেজার কৰিবা সাম এটা বস্তুৰ মাছ জানা তাৰ ভেলোসিটি 10 কিলোমিটাৰ পাৰ মিটাৰ আৱাৰ ধৰা সো মাছ দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে হেতু কি হৈ যাব এটা নাম্বাৰ পাবা সেই নাম্বাৰটো কি মোমেন্টাম নাও দ্যাটস নট দ্য থিং নাও ওকে কাৰণ এতিয়া এটা মোমেন্টামটো নপোৱা এইটো ষ্টেটত লুকাই আছে বহুত পসিবল মোমেন্টাম বহুত পসিবল এটা স্প্রেড টাইপৰ আনসার্টেনিটি সেই স্প্রেডটো তুমি পাবা এই স্প্রেডটো কোনে দিব নাও দিস ইজ নট এন অবজারভেবল অপারেটৰে সো তাৰ অলপ স্টাইল থাকিব ওপৰতে এটা হেড থাকিব এই হেডটোৱে বুজাব মোমেন্টামটো এতিয়া এটা নাম্বাৰ নহয় ইটস এ অপারেটৰ তেনেকুৱা পজিশন এটা অপারেটৰ তেনেকুৱা এনার্জিও এটা অপারেটর এনার্জির অলপ ফেন্সি নাম আছে তাক আৰু ই নিলিখো মানে এনার্জি অপারেটৰৰ নাম ই নিলিখো এনার্জি আমি স্টিল ই লিখিম মানে যেটো ভ্যালু এক্সপেরিমেন্টালি পোৱা যায় বা তাৰ অপারেটৰটো এইচ বুলি লিখা হয় তাৰ কাৰণ হল এটো নাম হল হ্যামিল্টনিয়ান যেটো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সত তোমালোকে পাবা লাহে লাহে বাট ইটস ননদলেস আমাৰ ইয়াত এটোৰ মিনিং হল টোটাল এনার্জি তেনেকুৱা আৰু কি অপারেটর হ'ব পাৰে টাইম ইজ নট এন অপারেটর at least in quantum mechanics or classical mechanics time eta operator নহয় time is something runs in the background in a constant manner okay even if not constant delay jodi hoy tumar frame ami eta frame first fixed hoi jam right eta frame time hoday fixed rate ot chole so time eta parameter time eta background parameter কিহৰ কাৰণে এটো অপারেটর নহয় কারণ টাইম টু তোমার ঘড়ির উপর ডিপেন্ড করে তুমি এতিয়া 10:05 হইছে বলি যদি কোয়া দেন দ্যাটস ইট ফর ইউ তোমার ঘড়ি যেটো সেট কৰিছা অল দ্যাট ম্যাটার্স ইজ ডিউরেশন তোমার ঘড়ি যদি এতিয়া 12টা বাজে তার ঘড়ি যদি 12:30 বাজে ইটস ফাইন ডিউরেশন তো সেম চলিব 1 ঘন্টা পিছত তোমাক তো এটা বাজিব তাক তো কি বাজিব দেটা বাজিব so the duration is fine and this time is a background parameter in all quantum mechanics classical mechanics but time o complicated hoy pisot higher other physics ot goy amar out of the scope okay other variables other operators ki hobo pare it's simple classically ki asil mainly x aru p asil or velocity কি কৰিছিলা kinetic energy is half mv square v por ahe right some potential energy dhora harmonic oscillator or half kx square right half kx square x or por ahe so all these other possible observables they are just some functions of velocity and position or momentum and position এই বিলাকত মিলাই তুমি কৰি থাকা খিচুৰি you will get other variables so এইবোৰ কি fundamental observables নহয় ইয়াতো similarly তুমি p আৰু x মিলাই তুমি ইয়াতে half kx square কৰি দিলে এইটো হৈ যাব কি হৈ যাব হারমোনিক অসিলেটর এটার পজিশন potential energy operator okay so তুমি যদি এইটো কৰা this will become your kinetic energy operator like that so main hol px এই দুটা দি মিক্স কৰি হ্যামিল্টনিয়ানো মেইন নহয় হ্যামিল্টনিয়ান is after all energy so এই দুটা এড কৰি দিলে টোটাল এনার্জি হৈ যাব রাইট এটো কাইনেটিক এনার্জি তো পটেনশিয়াল এনার্জি এইটো single নহয় it can be any function of x n t right no mass is not an operator okay mass eta bostur inherent property so but it's a very good question and mass so exactly কি clear no hoy actually
চ' ক্লাছিকেল মেকানিক্সত মাছ কি আছিল মাছ আছিল দুটা প্লেচত আহে ইনাৰ্চিয়া ৰাইট নিউটনৰ ইকুৱেশ্যন যেতিয়া লিখিছিল ফ'ৰ্চ দিলে যে মুভ নকৰাৰ যে এটা টেণ্ডেঞ্চি সেইটোৰ কি আছিল এটা মেজাৰমেণ্ট আছিল মাছ ৰাইট ছেকেণ্ড প্লেচত মাছ ক'ত আহে নিউটনে যেতিয়া গ্ৰেভিটেশ্যনেল ল' দিছিল এটা বস্তু আন এটা বস্তুত যে টানে যে গ্ৰেভিটেশ্যনেলি তাৰ চাৰ্জটো কি গ্ৰেভিটেশ্যনেল চাৰ্জ কিহৰ কাৰণে মই কৈছোঁ কোৱাচোন গেছ ইট নিউটনৰ যে গ্ৰেভিটেশ্যন ল G(m1 m2)r² তাতে সেই m1 m2 একচুৱেলি গ্ৰেভিটেশ্যনেল চাৰ্জ why it's not the same mass okay numerically same as F equal to m but in principle they're different things okay charge kiyo kolu mai think about it eneko aru equation paisa similar Coulomb's law তাতে q1 আৰু q2 আছিল এইবোৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক চাৰ্জ হয় সেই ফ'ৰ্চটোৰ চাৰ্জ হয় এণ্ড ইয়াত গ্ৰেভিটেশ্যনেল চাৰ্জ হয় m1 and m2 অ'কে চ' গ্ৰেভিটেশ্যনেল চাৰ্জ হ'ল m1 m2 এইবোৰ বস্তু সেইবোৰ তাতেও আমি মাছ বুলি পাইছোঁ এণ্ড F equal to m আমি পাইছোঁ এটা বস্তু মুভ নকৰাৰ এটা ইনাৰ্চিয়া হ'ল মাছ এণ্ড নিউমাৰিকেলি দিজ টু থিংছ কামছ আউট টু বি এক্সেক্টলি ইকুৱেল কোনেও নাজানে ৱাই দুটা ছেইম কিয় হ'ব লাগে কাৰণ F equal to m mটো কেনেকুৱা আহিছিল তোমালোকক মই পঢ়াইছিলোঁ যে তেওঁ এটা ফ'ৰ্চ দিব এক্সেলাৰেশ্যন মেজাৰ কৰিব ফ'ৰ্চ আন এটা দিব এক্সেলাৰেশ্যন মেজাৰ কৰিব ফ'ৰ্চ আন এটা দিব এক্সেলাৰেশ্যন মেজাৰ কৰিব বস্তুটো ছেইম ৰাখি তেতিয়া এজ এ প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট হিচাপে মাছ আহি সোমাইছিল F proportional to A তাতে m2 সোমাইছে ইটছ এ প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট তাৰ লগত গ্ৰেভিটেশ্যন এটা বেলেগ বস্তু ইয়াত গ্ৰেভিটেশ্যন আছিল নেকি জাষ্ট দ্যাট থিং য'ত আমি পুছ কৰিছোঁ ই এক্সিলাৰেট কৰিছে তাৰ প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট হিচাপে মাছ সোমাইছে বাট গ্ৰেভিটেশ্যন ইজ ছামথিং এলছ দুটা বস্তুৰ মাজত এট্ৰাকশ্যন কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি আছে নেচাৰৰ গ্ৰেভিটেশ্যন বুলি ফ'ৰ্চটো টাৰ্নছ আউট ডেট তাৰ যে ফ'ৰ্চটো তাৰ যে চাৰ্জটো হয় গ্ৰেভিটেশ্যনেল ইটছ এক্সেক্টলি ইকুৱেল টু এই প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট একচুৱেলি সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আইনষ্টাইনে জেনেৰেল থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি দিছিল দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ইকুইভেলেঞ্চ আমি পঢ়িছিলোঁ এনিৱে আমি অলপ শ্বিফ্ট হৈ গৈছোঁ এইফালে বাট ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' মাছ ইন দিছ থিয়ৰী ইজ জাষ্ট দেট inertia okay it's just an inertia okay এতিয়া কি ক্লাছ আছে তোমালোকৰ মেজৰ চলিব এতিয়া okay at least 2 ঘণ্টা নহ'লেও আৰু অলপ টাইম আমি মেইন হেৰিত যাব লাগিব তো but these things are very very important so এইটো পাৰ্টত তোমালোকৰ যদি অলপ হ'লেও কনফিউজন থাকে কোৱেশ্চনছ থাকে তোমালোকে সুধিব লাগিব আমি এৰি নিদিওঁ okay will be slow here very slow and confusion কি তোমালোকৰ অলপ puzzling তো লাগিবই because it's a very different thing puzzling লাগিব যে কি চলি আছে ইয়াতে okay puzzling লাগিব কাৰণ বস্তুবোৰ চোৱা এই বস্তুবোৰ যে ইলেক্ট্ৰনবিলাক এনেকুৱা এটা ৱৰ্ল্ডত আছে য'ত আমি ডিৰেক্টলি এনেকুৱা হাত সোমাই ধৰি ল'ব নোৱাৰোঁ ৰাইট জাষ্ট লাইক ৰকেট এটা উৰি আছে তাৰ আমি চাব পাৰোঁ ৰকেটটো ইমান ভেলচিটি যাই আছে we cannot do that there is no way we can do that so amar ki koribo lagibo in the end amar ki koribo lage ki some kind of experiment koribo lagibo right directly observable nohoy to bostubur so clever experiment koribo lagibo and then experiment to result bor iman mane odbhut ahi asil ba ahe microscopic world or যে এইবোৰ নিউটনিয়ান মেকানিক্সৰ যে তাৰ এটা ফিক্সড পজিশন থাকিব মোমেন্টাম থাকিব সেইবোৰেদি পসিবল নহয় এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছিল সেই কাৰণে এনেকুৱা ড্ৰাস্টিক শিফট লোৱা হ'ল লৈ এইটো মেথডেৰে যিবিলাক ৰিজাল্ট আহিছে এক্সপেৰিমেন্টেল লগত পাৰফেক্টলি মিলে
So that's the way it is, okay? So আমি সেইটো ৰাস্তাতে যাব লাগিব, আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব এইটোৰ পৰা, that's how it is, and then আমি সাম ম্যাথমেটিক্স করি, okay? So কি হল, এইবোৰ বস্তু যে ইলেক্ট্ৰন এইবোৰ মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডৰ এন্টিটিজ বিলাক আছে, তেওঁলোকৰ অল ইনফৰমেশ্যন ক'ত থাকে, যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন আমাৰ পচিবল লোৱা ষ্টেট বুলি এটা বস্তুৰ ভিতৰত থাকে, এই ষ্টেটটো ক'ত থাকে, কোনোবা এটা স্পেচত থাকিব, আমাৰ স্পেচত নাথাকে, ইট ষ্টেজ ইন এ হিলবাৰ্ট স্পেচ or a complex vector space, complex linear vector space. মই সেইটো টাৰ্ম ইউজ কৰাটো ভাল কথা, কাৰণ ভিডিঅ' যদি কোনোবা এপলয় যদি দেখে গালি পাৰিব, মেথমেটিচিয়ানে ক'ব কি বুলশ্বিট চলি আছে, হিলবাৰ্ট স্পেচ লৈ এনেকুৱা ধেমালি। তো ইটস এ কমপ্লেক্স লিনিয়াৰ ভেক্টৰ স্পেচ। কি এইবোৰৰ মিনিং কি আমি পিছৰ এটা ক্লাছত, নেক্সট ক্লাছ মে বি আমি সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিম। লিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, and then yeah. Now next hol position, momentum, energy, kinetic energy, potential energy, এইবোৰ বস্তু কি হল কোয়ান্টাম মেকানিক্সত, এইবোৰৰ প্ৰমোশন হৈছে। তেওঁলোকে অবজাৰভেবলছ আছিল, এটা নাম্বাৰ আছিল জাষ্ট সিম্পল, তেওঁলোকে এতিয়া অপাৰেটৰ্ছ হৈছে, okay? So they are mathematically now operators, and they too live in this Hilbert space, but not directly, they are not inhabitants, okay? Hilbert space or তেওঁলোকে citizens নহয়, citizens just চাইবিলাক, তেওঁলোকে কি কৰে, Hilbert spaceৰ ওপৰ অপাৰেট কৰে, like some kind of officers, okay? So they are equivalents of measurement, আমাৰ নিচিনা তেওঁলোকে। Hilbert space আছে, so যেনেকুৱা ৰিয়েল স্পেচ আছে, আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম, পাৰ্টিকলটো ইলেক্ট্ৰন ক'ত থাকে, মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডত আছে, এণ্ড দেন তুমি মেডুলে কি কৰিবা, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছা, দেন এটা ৰিজাল্ট ওলাব। লেটছ সে তুমি কি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি পজিশ্যন মেজাৰ কৰি আছা, তোমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বেলেগ হ'ব, মেথড বেলেগ হ'ব, ৰাইট? চ' লেটছ সে তুমি পজিশ্যন মেজাৰ কৰি আছা এটা ইলেক্ট্ৰনৰ, চ' ইলেক্ট্ৰন আছে ৰিয়েল স্পেচত, বাট মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডত আছে, ডিৰেক্টলি আমি অবজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি আহিছা, আহি মেজাৰ কৰিবা কি পজিশ্যন, দেন এটা পজিশ্যন পাবা। মেথমেটিকেলি সেই বস্তুটোতো আমাৰ থিয়ৰাইজ কৰিব লাগিব। চ' সেই ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো অৱস্থা আছে তাতে লুকাই আছে, তোমাৰ মেজাৰ কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ, সেইটো মেথমেটিকেলি আমি কি দি মিমিক কৰিম, অপাৰেটাৰে দি অপাৰেট কৰা। চ' লেটছ সে পজিশ্যন দিতো, তুমি কি কৰিবা, পজিশ্যন অপাৰেটাৰটো এপ্লাই কৰিবা ইলেক্ট্ৰনৰ ষ্টেটৰ ওপৰত, অ'কে? কৰাৰ পিছত তোমাৰ কি ওলাব, পজিশ্যন এটা পাবা ইয়াতে। চ' সেই পজিশ্যন যিটো পাবা, দ্যাট উইল বি এ নাম্বাৰ, অ'কে? বেলেগ বেলেগ বাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকিলে বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ ওলাব, বাট দোজ উইল বি নাম্বাৰ ষ্টিল। ইয়াতে ওই পজিশ্যন অপাৰেটাৰে দি ষ্টেটৰ ওপৰত মাৰিলে, অপাৰেট কৰিলে এটা নাম্বাৰ ওলাব, এণ্ড then some other state, okay? Some whatever here, or let's call this কিবা এটা হৈ যাব, so let's call this some psi prime t naught. So এইটোৰ কি মিনিং, ইলেক্ট্ৰনটো কি অৱস্থাত আছিল আমি নাজানো, ৰাইট? তাৰ পজিশ্যন ইনএক্সেসিবল, ফিক্সড পজিশ্যন নাছিল তাৰ, তুমি মেজাৰমেণ্ট কৰিছা, তোমাৰ মেজাৰমেণ্টে তাক বাধ্য কৰিব এটা পজিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে। চ' ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত সেইটো পঢ়াইছিলোঁ, মেবি উই নিড টু স্লাইটলি ৰিপিট দিছ। চ' এটা মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডৰ, কোৱাণ্টাম ৱৰ্ল্ডৰ বস্তুবোৰৰ ফিক্সড পজিশ্যন নাথাকে, তাৰ অল পচিবল পজিশ্যনছ। এটা ইলেক্ট্ৰন যদি আমি জানো এইটো ৰুমত আছে, এটলিষ্ট এইটো ৰুমত থৈছিল কোনোবাই কেনেকুৱা, অ'কে, পাইছিল মেজাৰ কৰি, দেন ৰুমটো যদি পাৰফেক্টলি বন্ধ থাকে, ৱালছবিলাক যদি ইনফিনিটলি ষ্ট্ৰং থাকে আম্বুজা চিমেণ্টৰ, অ'কে, দেন কি হ'ব, আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰনটো এইটো ৰুমৰ ভিতৰত আছে, বাট বি ভেৰি কেয়াৰফুল, ইলেক্ট্ৰন এইটো ৰুমৰ ভিতৰত আছে মানে ইয়াতে আছে বা তাতে আছে, অৰ তাতে আছে নহয়, ইলেক্ট্ৰনৰ
গোটেই ৰুমটোত থকাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে এটা, এণ্ড প্ৰতিটো পজিশ্যনত তাৰ থকাৰ প্ৰবেবিলিটিটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, বাট দেৰ ইজ এ প্ৰবেবিলিটি অফ গেটিং এন ইলেক্ট্ৰন এভৰিৱেৰ। অ'কে, চ' প্ৰতিটো পজিশ্যনত থকাৰ প্ৰবেবিলিটি মানে ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো পচিবিলিটি আছে এটা ছুপাৰপ'জ হৈ আছে, ইয়াত ছুপাৰ পজিশ্যন বুলি কোৱা হয়। নাও তুমি যদি আকৌ আহিছা নেক্সট দিনা, দৰ্জা খুলি আহি মেজাৰ কৰিছা, ইউ উইল ফাইণ্ড ইট চামৱেৰ, তুমি মেবি ইয়াতে কেপচাৰ কৰিবা। অ'কে, অ'ৰ এতে এণ্ড লেটছ চে এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰন থকাৰ একজেক্ট ৰুম এটাৰ মই যদি 1000টা কপিজ বনাই দিওঁ, এণ্ড দেন 1000টা ক্লোনছ অফ মৃদুল, এণ্ড চবকেইটাত যদি একেলগতে 1000 মৃদুল সোমাই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰে, এজন মৃদুলে ইয়াতে পাব ইলেক্ট্ৰনটো, আন এজনে ইয়াতে পাব, আন এজনে ইয়াতে, আন এজনে ইয়াতে, এণ্ড লাষ্টত সেই পজিশ্যনছবিলাক যদি তুমি ভালকৈ চোৱা, দেন চাবা যে কিছুমান পজিশ্যনত বেছি নাম্বাৰ অফ টাইমছ পোৱা গৈছে এইটো এৰিয়াত চেণ্টাৰত, কিছুমানত কম টাইমছ পোৱা গৈছে, এনেকুৱা এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এটা পাবা। দেট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ক'ত পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান আছিল। অ'কে, চ' এতিয়া তুমি তাৰমানে কি ইলেক্ট্ৰন আছিল কিন্তু বেলেগ, তুমি মেজাৰ কৰিছা, তোমাৰ মেজাৰমেণ্টে তাক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে, কৰি ফ'ৰ্চ কৰিছে তাত এটা পজিশ্যনত কলাপছ হোৱাৰ কাৰণে। ইট কলছ এ কলাপছ অফ এ ষ্টেট। অ'কে, এই কলাপছ হৈছে এটা পজিশ্যন। নাও তুমি মেজাৰমেণ্টটো অফক'ৰ্ছ গোটেই ৰুমটোৰ ওপৰত চাম কাইণ্ড অফ কৰিছা, এণ্ড ইট উইল কলাপছ চামৱেৰ। অ'কে, সেইটো কলাপছ হৈ গৈছে, এতিয়া তাৰ ষ্টেট কি? ইটছ ষ্টেট ইজ ডিফাৰেণ্ট। তুমি এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো ষ্টেট আছিল, এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰাৰ পিছত তাৰ ষ্টেট কিন্তু বেলেগ। অ'কে, চ' অপাৰেটৰে কি কৰে, এটা ষ্টেটৰ ওপৰত অপাৰেট কৰিলে ইন জেনেৰেল গিভছ ইউ এনাদাৰ ষ্টেট। It gives you another state. Nothing wrong in that. Okay? Now, next part of the experiment. মৃদুলে ধৰা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে পাইছে, ডিটেক্ট কৰিছে, ক্লিক। লগে লগে যদি মৃদুলে আকৌ পজিশ্যন মেজাৰ কৰে, ক'ত পাব জানানে? এক্সেক্টলি হিয়াৰ। আকৌ ইমিডিয়েটলি যদি কৰে, এক্সেক্টলি হিয়াৰ। Okay, so এইটো one of the principles of quantum mechanics. তাৰ থকাৰ probability spread out হৈ আছিল, that was another state. সেই ষ্টেটটোৰ পজিশ্যন কিমান আছিল possibility? Infinite number of possibility. Every point of the roomত তাক পোৱা যোৱাৰ কি আছে? এটা probability আছে। But মৃদুলে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে, কৰি কি কৰিলে? কলাপছ কৰি দিছে ৱেভ ফাংচনটো। Now it is here. এতিয়া তাৰ ষ্টেটটো কি? এতিয়া তাৰ যিটো ষ্টেট, সেইটো ষ্টেটৰ পজিশ্যনৰ একো আনচাৰ্টেনিটি নাই, যিহেতু সি অলৰেডি মেজাৰ কৰি ইয়াতে কলাপছ কৰাই দিছে। চ' হি ইজ এ ষ্টেটটো, লেটছ এ চাই ষ্টাৰ প্ৰাইম, তাৰ পজিশ্যন এতিয়া ইমিডিয়েটলি মেজাৰ কৰিলে এইটো পজিশ্যনত পাবা। বাট পজিশ্যন ৱাইজ আগতে এটা ষ্টেট আছিল, এতিয়া এটা ষ্টেট হ'ল। মোমেণ্টামৰ ৱাইজ কি হ'ব? এতিয়া এইটো ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত তুমি যদি ভাবিছা যে ইমিডিয়েটলি য'ত মৃদুলে যে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পাইছে, ইমিডিয়েটলি অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি সি যদি ভাবে নহয় এতিয়া মই মোমেণ্টাম মেজাৰ কৰিম, হোৱাট উইল বি দ্যাট? চ' ইমিডিয়েটলি যদি আকৌ পজিশ্যন মেজাৰ কৰে, ছেইম পাব, there is no uncertainty. But immediately যদি পজিশ্যন মেজাৰ কৰাৰ পিছত যদি ভাবে যে মই এতিয়া মোমেণ্টাম মেজাৰ কৰিম, তাৰ পচিবিলিটি হ'ব ইনফিনিট, কমপ্লিটলি আনচাৰ্টেইন। অ'কে, কাৰণ এই পজিশ্যন কলাপছ যিটো হ'ল পজিশ্যনৰ ৱেভৰ ষ্টেটৰ হৈছে, বাট ইট মেক্স মোমেণ্টাম ভেৰি আনচাৰ্টেইন। কাৰণ তাৰ যিটো মোমেণ্টাম আছিল মেজাৰ কৰাৰ আগতে, সেইটো ডিষ্টাৰ্ব হৈছে। যেনেকুৱা পজিশ্যন এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু লৈছে, কাৰণ কেনেকুৱা মেজাৰ কৰিব মৃদুলে?
থিংক এবাউট দিছ মিডুলে এটা লাইট ফ'কাছ কৰিবতো কেনেকুৱা চাবা এটা বস্তু ক'ত আছে ৰাইট কেনেকুৱা চাবা আমি কেনেকুৱা দেখা পাওঁ তাৰ পৰা ফোটন আহে ৰাইট এতিয়া ধৰা এন্ধাৰ কমপ্লিট ডাৰ্কনেছ কোনোবাই দৌৰি আছে ক'ত আছে পজিশ্যন দেখা পাবা নেকি তোমালোকে হোৱাট উইল ইউ ডু উইল ফ্লেছ এ লাইট লাইট ফ্লেছ কৰিবা লগে লগে দেখা পোৱা যাব তাতে আছে চ' ইটছ লাইক দেট ইজ ছাম কাইণ্ড অফ মাইক্ৰস্কোপিক লাইট ফ'কাছ কৰিব ৰাইট ইলেক্ট্ৰনৰ গাত গৈ লাইটটো লাগিব এণ্ড দেন কি হ'ব এই ফটনটো বেক কৰি আমাৰ মাইক্ৰস্কোপত আহিব আমি দেখা পাম তাতে আছিল বাট দেন থিংক এবাউট দিছ তোমাৰ গাত লাইটৰ ফ্লেছ পৰিলে একোৱে নহয় বাট ইলেক্ট্ৰনৰ গাত লাইট পৰিলে কি হয় কম্পটন এফেক্টত দেখা পাইছোঁ হোৱাট হেপেন্স চেঞ্জ হ'ব ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাব কাৰণ এটা বস্তু মই যোৱা ক্লাছত কৈছিলোঁ যে এটা বস্তু যদি ভালকৈ চাব লাগে কি টাইপৰ লাইট ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া চন্দ্ৰস্মিতাত যদি আমাৰ আন্ধাৰত যদি চাব লাগে তাইৰ আমি কি লাইট ইউজ কৰিম ভিজিবল লাইট ইউজ কৰিম হয়নে ভিজিবল লাইটৰ কিমান ৱেভলেংথ হয় বহুত ডাঙৰ বাট ইলেক্ট্ৰনত যদি চাব লাগে মাইক্ৰৱেভটো আৰু বেছি ডাঙৰ ইউ নিড আল্ট্ৰাভায়লেট অ'কে অৰ এক্স-ৰে এইবোৰ বহুত সৰু ৱেভলেংথ লাগিব বাট যিমান সৰু ৱেভলেংথ হোৱাট ডাজ দেট মিন ইমানে হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৱেভলেংথ সৰু যিমান সৰু অবজেক্ট ৱেভলেংথ সৰু কৰিব লাগিব বস্তুটো ভালকৈ চাব লাগে যদি তাৰ ৰিজলিউশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চাবা তোমালোকে পাইছা চ' তুমি ৱেভলেংথ সৰু কৰি আছা দেট মিনছ ইউ আৰ ইনক্ৰিজিং দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নিউ ইনক্ৰিজ কৰিলে কি হয় এইচ নিউ বাঢ়ে চ' সেই পেকেট অফ এনাৰ্জি ডেঞ্জাৰাছ এতিয়া চন্দ্ৰস্মিতাত চোৱাৰ কাৰণে যদি এন্ধাৰত তুমি এটা বন্দুকেদি গুলি কৰি আছা যদি য'ত লাগে য'ত তাই যেতিয়া চিঞৰিব সেই চাউণ্ডটোৰ পৰা গম পাম তাতে আছে ইটছ ছামথিং লাইক দেট একচুৱেলি ৰাইট তো আমি ইলেক্ট্ৰন ক'ত আছে নাজানো আমি ফায়াৰ কৰি আছো আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেজ এণ্ড এটা আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেজ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ গাত লাগিব ইউ ন' দ্য পজিশ্যন ফাইন লাগি ঘূৰি আহিছে বাট তাৰ নিজৰ মোমেণ্টামৰ কি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ যিটো মোমেণ্টাম ফটনৰ আছে সেইটো কি হ'ব পাৰে পুৰা ডেলিভাৰ হৈ যাব পাৰে অলপ ডেলিভাৰ্ড হ'ব পাৰে অলপ ছাইডেদি লাগি যাব পাৰে যিমান পচিবিলিটিজ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কি হ'ব তাৰ মোমেণ্টামবিলাকো বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' তাৰ মোমেণ্টাম কি হ'ব পাৰে তাৰ এটা ইনফিনিট পচিবিলিটিজ আহি যায় বুজিছা চ' দেয়াৰ ইট ইজ আনচাৰ্টেইনিটি ষ্টেটটো কি আছে তাত মেজাৰমেণ্ট কৰিলে চেঞ্জ হৈ যায় বাট কি মেজাৰমেণ্ট কৰিছা ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো তুমি যদি পজিশ্যন মেজাৰ কৰিছা দেন তোমাৰ ষ্টেটটো যি নহওক এতিয়া কি হ'ব ফিক্সড এটা পাৰফেক্ট পজিশ্যন তুমি পাবা এণ্ড ষ্টেটটো তেতিয়া সেই পাৰফেক্ট পজিশ্যনৰ ষ্টেট হৈ যাব আকৌ পজিশ্যন মেজাৰ কৰিলে চেম বাট তুমি কিবা যদি বেলেগ মেজাৰ কৰিবা ভাবিছা something like momentum, let's say, then it will be now completely different. But মনত ৰাখিবা যে এতিয়া যে মোমেণ্টাম মেজাৰ কৰিছা আকৌ কৰাৰ পিছত কি হ'ব এটা ৰিজাল্টটো পাবা ইট উইল বি সাম ৰিজাল্ট সাম মোমেণ্টাম আফটাৰ অল যিটো পাবা এতিয়া নেক্সট যদি আকৌ মোমেণ্টাম মেজাৰ কৰিছা ইট উইল বি দ্যাট মোমেণ্টাম আনলেছ তুমি ভাবিছা নহয় এতিয়াতো পজিশ্যন আগতে পাইছিলোঁ যিটো আছিল এতিয়া মই মোমেণ্টাম মেজাৰ কৰি মানে মেজাৰ কৰাৰ আগতে জানা নাছিল কি মোমেণ্টাম হ'ব বাট পাই গৈছোঁ এতিয়া চ' আগৰ পজিশ্যন এণ্ড এতিয়াৰ মোমেণ্টাম হৈ গ'ল ন' মোমেণ্টাম মেজাৰ কৰিছা যে সেই প্ৰচেছটোৱে পজিশ্যন ডিষ্টাৰ্ব কৰিব এতিয়া অ'কে নাও ইউ ডোণ্ট ন' দ্য পজিশ্যন চ' কি বস্তু এইটো কেয়াৰফুলি মনত ৰাখিবা দ্য প্ৰচেছ তুমি যদি পজিশ্যন মেজাৰ কৰিছা এটা ভেলু পাইছা নাও
your state is very certain about the position. So আকৌ position measure কৰি থাকিলে continuously same পাবা. তুমি যদি ভাবিছা মাজত মই momentum measure মাৰি দিম, fine, but কি পাবা ঠিক নাই, ঠিক আছে, একোই ঠিক নাই. থিওৰিয়ে ক'ব তোমাৰ ইনফিনিট নাম্বাৰ পসিবিলিটিজ আছে, কৈ দিব কে কোনটো পোৱাৰ probability কিমান সেইটো ক'ব বাৰু, but certainty দিব নোৱাৰে. তুমি মেজাৰমেণ্ট কৰিলা momentum, কৰাৰ পিছত কিবা এটা ভ্যালু পাবা, এতিয়া তাৰ পজিশন কিন্তু আগৰ যেটো আছিল সেইটো নাই, তাৰ পৰাই আহে. ওকে, সেইটো পজিশন এতিয়া নাই, সেইটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, ডিস্টার্ব হৈ গৈছে, বাট মোমেন্টাম ফিক্সড হৈছে. এতিয়া তুমি যদি আকৌ মোমেন্টাম মেজার কৰি থাকা, তুমি মোমেন্টাম সেম পাবা. এইটোতো বুজি পাইছা, ইনফিনিটি মোমেন্টাম নহয়, মোমেন্টামৰ ভ্যালু ইনফিনিটি নহয়, মোমেন্টাম কিমান তাৰ পসিবিলিটি ইনফিনিটি হৈছে. হয় যে কলো এক্সপেৰিমেন্টেল প্ৰসেছৰ কাৰণে. ওকে, সো ফার্স্ট এক্সপেৰিমেন্ট কৰাৰ আগতে দিস ইজ দ্য কোৱান্টাম ওয়ার্ল্ড, বস্তুবোৰৰ এক্সাক্ট পজিশন আৰু মোমেন্টাম বুলি একো প্ৰপাৰ্টিয়ে নাথাকে. ওকে, ফিক্সড মানে স্পেসিফিক মোমেন্টাম আৰু পজিশন বুলি বস্তু নাথাকে. কিয় নাথাকে? we are saying it doesn't have because আছে বুলি তুমি কেনেকুৱা গম পোৱা? think about it. স্পেসিফিক পজিশন আৰু মোমেন্টাম আছে বুলি কেনেকুৱা গম পাবা? ভগৱান নেকি তুমি? you are not, right? how do we know? through some experiment. তুমি সাবা এক্সপেরিমেন্ট করিবা তার পিছত জানিবা. না, the point is তোমার এক্সপেরিমেন্ট প্রসেসটোৱে ডিস্টার্ব করে. দিস ইজ এ ওয়ার্ল্ড, তোমার এক্সপেরিমেন্টৰ প্রসেসে তো ডিস্টার্ব করে, তুমি জানা. তো ডিস্টার্ব যদি কৰিছে দেন আনসার্টেনিটি তো হৈ গ'ল, বুজিছে না কেনেকুৱা ৰিলেটেড. সো কোৱান্টাম মেকানিক্স কিন্তু মেজারমেন্টৰ লগত এক্সপেরিমেন্টৰ লগত এক্সট্রিমলি লিংকড হৈ আছে. ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডত কিয় আমি ইমান সার্টেন আছিলো? কাৰণ এইবোৰ কাৰণে আমি আনসাৰ্টেনটো দেখা পোৱা নাছিল. এটা ডাঙৰ এটা অবজেক্ট তুমি দৌৰি আছা, তোমাক মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে যিমান মই টৰ্চ মাৰি থাকোঁ, সেই টৰ্চৰ লাইটে তোমাক কি কৰে? সিগনিফিকেণ্টলি ডিস্টার্ব নকৰে, ৰাইট? সো মই তোমাৰ টৰ্চ মাৰি পজিশন নোট কৰিলোঁ, দুইবাৰ টৰ্চ মাৰি এইটো টাইমৰ ভিতৰত ইয়াত আছিলা, তাতে গ'লা, পজিশন কিমান চেঞ্জ হৈছে, টাইম তোমাৰ ভেলচিটিও পালোঁ, একো ডিস্টার্বেন্স নহয়. সো আমি ভাবিছোঁ তেনেকুৱা এভৰিথিঙত থাকিব, এটা ফিক্সড পজিশন থাকিব, ফিক্সড মোমেন্টাম থাকিব, বাট দ্যাটছ নট দ্য কেছ, ৰাইট? এতিয়া কোৱান্টাম ওয়াৰ্ল্ডত আমি দেখা পাইছোঁ টৰ্চ মাৰিলে ডিস্টার্ব হৈ যায়. এটা বস্তু মেজাৰ কৰিব গৈছোঁ, মোৰ মেজাৰমেণ্ট প্ৰচেছত বস্তুটো ডিস্টার্ব হৈ যায়. ডিস্টার্ব নকৰি উপায়ো নাই. তুমি ভাবিছা মই ইয়াৰ বহুত কম এনাৰ্জিৰ বস্তু ইউজ কৰিম, ইমানে লাইট এটা বস্তু ইউজ কৰিম যে ডিস্টার্ব যাতে নহয়. But that means what? কম এনার্জির যদি লাইট ইউজ করিবা, কম ফ্রিকুয়েন্সির, that means তুমি হায়ার ওয়েভলেংথ ইউজ কৰি আছা, and that means তুমি বস্তুটোৱে দেখা নোপোৱা, ব্লাৰ এটা বস্তু দেখা পাবা. তুমি ভাবিছা মই ইমান ডিস্টার্ব নকৰোঁ, মিনিমাল ডিস্টার্বেন্স দিম, মই বহুত ডাঙৰ এটা ওয়েভলেংথ ইউজ কৰিম, দেন কি হ'ব? সেই ওয়েভলেংথৰ সাইজৰ আনসার্টেনিটিও হ'ব. বস্তুটোৰ এটা ইমেজ পাবা, বাট এটা ব্লাৰি, এটা পিক্সেলেটেড ইমেজ টাইপৰ. সো তাত বস্তুটো এইফালে আছে, ইফালে আছে, মিডিলত আছে, এইফালে আছে, ইউ ডোন্ট নো. এই ব্লাৰিনেছটো কি হ'ব তোমাৰ? ইনফিনিট পসিবিলিটিজ তাৰ মাজত কৰবাতি আছে. ওকে, সো বুজি পাইছা মোটামুটি? ইটস দ্য মেজারমেন্ট প্রসেস, তার লগত লিংক হৈ আছে. সো এই মেজারমেন্টৰ ডিস্টারবেন্স প্রসেসটো রেসপেক্ট কৰাৰ কাৰণে তাৰ ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলেশন আমি এনেকুৱা বনাই আছো. ইটস কল্ড লিনিয়ার এলজেব্রা. নাও কলাইড কৰা কথা মই ইউজে নকৰোঁ. ওকে, কাৰণ কলাইড কৰা যেতিয়া তুমি কৈ আছা, তুমি ধৰি আছা ইলেক্ট্ৰনটো এটা বলৰ নিচিনা বস্তু, ফোটনটো এটা বলৰ নিচিনা বস্তুৰ ধাম. তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ আমি জানো তেনেকুৱা নহয়. ফোটনৰো পারফেক্ট পার্টিকল টাইপ বস্তু নহয়, এইটো ইলেক্ট্ৰনো নহয়.
So they are smeared whatever they are. Okay. A2 whatever they are. How do they interact? Through electromagnetic interaction. তাতে টাচ করার কথা নাই কিহৰ কাৰণে ফোটন এটা কি হয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কোয়ান্টা হয় সো তাত কি আছে নাচি আছে ইলেকট্রিক এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ এক্সটেন্ট আছে ইনফিনিট রাইট ইলেকট্রনৰ কি আছে চার্জ আছে ইলেকট্রনৰ যদি চার্জ থাকে তার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডটো ইনফিনিটি লৈকে স্প্রেড হৈ আছে রাইট তো ইন প্রিন্সিপল ইলেকট্রন এই তাতে থাকে যদি ফোটন ইয়াতেও থাকে দুইজনৰ মাজত থ্ৰু দ্য ফিল্ড ইন্টারেকশন হৈ আছে এইটো ইলেকট্রনে তার ফিল্ডটো চেঞ্জ কৰি দিব সেই ফিল্ডৰ থ্ৰু দি যেতিয়া ফোটন আহিব তার নিজৰ ইলেকট্রিক এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি হ'ব এফেক্টেড হ'ব দ্যাট ইজ ইন্টারেকশন সো আমি কলিজন কলে এনেকুৱা অলপ ক্লাসিক্যাল ধাৰণা আহি যায় দুটা বল যেন খুন্দা খাই আছে সো ইটস নট দ্যাট ৰাইট সো দেখিছা কেনেকুৱা ডিস্টার্ব হ'ব পাৰে ওকে টু বি ভেরি প্রিসাইজ মানে সেইবোৰ ইন্টারেকশন কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিক্স আর কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি ডিল করে যাতে ফিল্ড সিল লৈ কথাবিলাক লেটস নট গেট ইনটু দ্যাট বাট মানে এক্সাক্টনেছত আমি না যাও বাট গুড কোয়েশ্চনসবোৰ এইবোৰ ভাবি থাকিবা সো আমি এইটো পোস্টুলেটৰ পিছত আজি হেড কৰি দিম এন্ড দেন উইল থিংক অ্যাবাউট হাউ টু ডিল উইথ দিস থিংস ওকে এইবোৰৰ ম্যাথমেটিক্স কেনেকুৱা হয় নেক্সট ক্লাছত আমি কৰিম আজি হেড কৰিলে এটা এটলিস্ট এটা কমপ্লিট স্টোরি হ'ব সো কি হল স্টেট আমি বুজি পাইছো অপারেটরস এতিয়া আছে আমাৰ মেডুলা এক্সপেরিমেন্ট কৰাৰ প্ৰসেসটো কি আমি ম্যাথমেটিক্যালি তার এটা ইকুইভ্যালেন্ট কি কৰিছো অপারেটর বস্তু দি স্টেটৰ ওপৰত মাৰিছো দেন কি হ'ব স্টেট টু চেঞ্জ হৈ আন এটা স্টেট দিব আমাক ফাইন আন এটা স্টেট দিব সো সেই স্টেটটো কি হ'ব এইটো হিলবার্ট স্পেসত থাকিব কারণ স্টেটস বিলাক কত থাকে হিলবার্ট স্পেসত থাকে ওকে বাট কি হিলবার্ট স্পেসত অল টাইপস অফ কি আছে এই স্টেট এইবোৰৰ নাম তোমালোকে ভেক্টৰ ক'ব পাৰা নো প্ৰবলেমস বাট এইবোৰৰ নাম হল কেট বুলি কয় এইটো নামটো এইটোৰ পৰা আহিছে একচুয়ালি ডিৰাকে নামটো দিছিল এইটো যদি ব্র্যাকেট হয় দেন তেও মাজত এইটো দি এইটোৰ নাম কেট বুলি কৈছে এন্ড এইটোৰ নাম ব্রা yes হাঁহিব লাগে এইটো কলে বাট এনিৱে দ্যাটস হোৱাট ইট ইজ ওকে এইটো কি আমি ডিসকাস কৰা নাই cat in general a state is called a cat but ব্রাটো হল তার ডুয়াল সাম কাইন্ড অফ ডুয়াল এইবিলাক কি মানে তার যেন এটা ওকে জাস্ট এ ডুয়াল ওকে কি হয় নেক্সট ক্লাসত বহুত ইজিলি বুজি পাবা তোমালোকে সিম্পল 3 ডিমেনশনাল ভেক্টর আইজেকে তেনেকুৱা বস্তু দিয়ে বুজি পাবা বাট এই দুইটা পৰ বস্তু আছে এই যে বস্তুটো এইফালে যে উল্টা ঘুৰি থকা কেট যেটো এইটো সেম হিলবার্ট স্পেসত না থাকে ওকে তার ডুয়াল স্পেসত থাকে ডুয়াল It's like evil brother. Okay. দুইজনে মিলি এনেকুৱা খন্ডা খালে এটা নাম্বার প্ৰডিউস হয় সো এইবোৰ বুজি পাবা ধুনিয়াকে টেনশন লব না লাগে বাট রাইট নাও এইটো নাম কেট দিলে কি লাভ হয় আমাৰ কবলে সুবিধা হয় সদায় স্টেট কব না কেট ভেক্টৰ কেট or simply ভেক্টৰ কলে কি হয় আমাৰ 3 ডিমেনশনাল ভেক্টৰৰ লগত অলপ কনফিউজন হয় আৰে কেট আৰু হিলবার্ট স্পেসটো আমি কেট স্পেস কব পাৰো সো এই কেটসবোৰ কি হয় স্টেটবোৰ কি হয় অপারেটরে দি মারিলে এটা বেলেগ স্টেট হৈ যাব লেটস সে সাম phi t এনি phi t টু যেহেতু কেট হয় সেম স্পেসত থাকে সো এটা স্পেসত অল পসিবল কি আছে কেটস আছে তেওঁলোকে এইটো স্পেসত কি হয় সিটিজেনস তেওঁলোকে আছে সো এটা কেট ধৰি তার ওপৰত যদি অপারেটর মাৰিছা ই কি কৰিব তোমাক আন এটা কেট দিব সেম স্পেসৰ পৰা okay that's it বাকি আমি সাম কি স্টেট বলি বলি এটা কি হিসাবে আমি ইমেজিন করব
You cannot imagine. So state বুলি ক'লে তোমালোকে বুজিব লাগে যে it represents যে ইলেক্ট্ৰন কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে ওকে এই ইলেক্ট্ৰনৰ মাইক্ৰোস্কোপিক ৱৰ্ল্ডত ইলেক্ট্ৰন যেনেকুৱা আছে সেইটো আমি এবসলিউটলি ইমাজিন কৰা ইম্পসিবল সেইটো তো বুজি পাইছা it's impossible simply let's be honest we don't know okay তাক আমি এতিয়া কি কৰিম don't know বুলি এৰি আমি সায়েন্স নকৰো নেকি so তাক আমি কি কৰিছো ম্যাথমেটিক্যালি কৰিছো স্টেট বুলি এইটো স্টেটত আছে this psi t is the state of the electron mathematically and now তুমি ভাবি কৈছা যে কি বুলি ইমাজিন কৰো ডাইৰেক্ট ইমাজিন নকৰিবা ডাইৰেক্ট যদি ইমাজিন কৰিব ডাইৰেক্ট নকৰিবা ভাবিবা যে ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো ফিজিক্যাল ষ্টেট আছে তাৰ লগত ইয়াৰ এটা 1 to 1 ম্যাথমেটিক্যাল কানেকশন আছে বুজি পাইছা 1 to 1 মানে ইলেক্ট্ৰন ফিজিক্যাল স্পেসত যদি কিবা চেঞ্জ হয় ধৰা এইটো ৰুমৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনছ মই কৈছিলো তো এইটো ৰুম যদি কিবা হাফ কৰি দিয়া যায় ওয়ালটো যদি ইফালে লৈ আহা যায় তাৰ করসপন্ডিং হেই সাই স্টেটটোত ও কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব সো ম্যাথমেটিক্যাল স্টেট আৰু ফিজিক্যাল ইলেক্ট্ৰনৰ স্টেটৰ মাজত এটা ডাইৰেক্ট 1 to 1 এটা কানেকশন আছে দ্যাটস হোৱাট ইউ থিংক এবাউট দিস Yes. So quantum world ধরা এই কি নাম তার Ant-Man. So Ant-Man quantum world গৈছে তাতে বাৰু এই উশা কেনেকুৱা লয় সেইটো মই নাজানো কাৰণ অক্সিজেন মলিকিউলছৰ সাইজ তাত কৈ দাম whatever that is লব নালাগে ধৰা তাৰ সো কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডত গৈছে তো সো এতিয়া এন্টম্যান কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে হেইটো আমাৰ স্টেটে দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব তাতে যদি এন্টম্যান মৰি যায় তো আমাৰ তাৰ করসপন্ডিং স্টেট এটা ডিফারেন্ট হ'ব সো ইমাজিন লাইক দ্যাট যে ইলেক্ট্রন যেটো ফিজিক্যাল অৱস্থাত আছে তার ডাইরেক্ট এটা ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন ইজ দিস স্টেট ওকে আগতে ক্লাসিক্যালত কি আছিল ম্যাথমেটিক্যালও ইমান নহয় পজিশনটো আমি অলপ বুজি পাও বাট স্টিল কিন্তু তোমালোকে বুজা উচিত যে হেইটোও এবস্ট্রাক্ট আছিল হেইটোও ইভেন এবস্ট্রাক্ট আমি এটা ফিজিক্যাল অবজেক্টক এটা রিয়েল নাম্বারে দি তিনিটা রিয়েল নাম্বাৰৰ এটা কালেকশনে দি বুজাই আছো ইজন্ট দ্যাট এবস্ট্রাক্ট টিহু কলেজৰ যে ল্যাটিটিউড লংগিটিউড আছে টিহু কলেজ এটা ফিজিক্যাল অবজেক্ট হয় ই এক্সিস্ট করে ইটস এ রিয়েল অবজেক্ট কিন্তু তাক আমি এটা এবস্ট্রাক্ট দুটা নাম্বারে দি রিয়েল নাম্বারে দি বুজাই আছো পজিশন দ্যাটস অলসো এবস্ট্রাক্ট সো এতিয়া সো হেইটো এবস্ট্রাক্ট আছে এতিয়া জাস্ট কি কৰিলো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ম্যাথমেটিক্স ইউজ কৰিছো বিকজ তোমালোকে রিয়েল নাম্বাৰৰ লগত বহুত এটা পৰিচয় আছে রাইট তোমালোকে ইন্টিজার নাম্বার ভাবা ও এইটো এটা এইটো নাম্বার 2 ৰ লগত এসোসিয়েট কৰিম এইটো আমি নাম্বার 3 ৰ লগত এসোসিয়েট কৰিম দিস ইজ জাস্ট এন এসোসিয়েশন রাইট বাট এবস্ট্রাক্ট স্পেসৰ লগত 1 2 3 এইবোৰ কত আছে নেকি কত আছে এবাৰ নাম্বার দেখা পোৱা নেকি ধৰিবা পাৰা নেকি নাম্বাৰবোৰ সো নাম্বাৰবোৰ কত থাকে নিজৰ নাম্বার স্পেসত থাকে নাম্বার লাইনত থাকে হেইটোত আমি কি কৰো ফিজিক্যাল অবজেক্টস বিলাকৰ লগত 1 to 1 কানেকশন ইয়াত আমি সিমিলারলি কি কৰি আছো জাস্ট ডিফারেন্ট কাৰণ এইবোৰ ম্যাথমেটিক্স তোমালোকে পোৱা নাই এই কাৰণে ভাবা নাই ফিজিক্যাল যেটো ইলেক্ট্ৰন যেটো স্টেটত আছে তাৰ আমি হিলবাৰ্ট স্পেসৰ এতিয়া নাম্বার স্পেস নহয় রিয়েল নাম্বার নহয় বেলেগ টাইপৰ স্পেস হিলবার্ট স্পেসৰ অবজেক্টৰ লগত তাৰ কি কৰি আছো 1 to 1 কানেকশন তাতে যদি ইলেক্ট্রন থকা বক্স যদি সাইজ হাফ হৈ যায় ইয়াৰ হিলবার্ট স্পেসত থকা তাৰ করসপন্ডিং যেটো স্টেট আছিল তাৰ চেঞ্জ হ'ব কেটটো বেলেগ হৈ যাব ওকে ইয়াতে যদি মৃদুলে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি এতিয়া কিবা 12টা বজাই দিয়ে ইলেক্ট্ৰনৰ তাতে কি হ'ব স্টেটটো বেলেগ এটা অদ্ভুত স্টেটত
আমি ল'ব লাগিব সেই অদ্ভুত ষ্টেটটোৱে এতিয়া ইলেক্ট্ৰন বুজাব তাৰপিছত মিডুলে যদি আকৌ মোমেণ্টাম মেজাৰমেণ্ট কৰে দেন সেই কেট স্পেচৰ আৰু এটা কেট স্পেচ তেতিয়া বা কেট স্পেচটো চেঞ্জ হৈ যাব অ'কে বুজি পাইছা ফিজিকেল অৱস্থা যিটো আছে ইলেক্ট্ৰন তাক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম এটা মেথমেটিকেল অবজেক্টেদি যাৰ নাম হ'ল ষ্টেট অৰ ইটছ এ কেট ক'ত থাকে হিলবাৰ্ট স্পেচত থাকে অ'কে চ' এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ইলেক্ট্ৰনৰ অৱস্থা আমি বুজাও এটা কেটেদি অ'কে দিছ ইজ কেট এণ্ড দেৰ ইজ কেট চ' কেটছ আৰ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ইন কোৱাণ্টাম মেকানিক্স আমি আহিম সেইবোৰত অলপ চলপ মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে বাট ইটছ গুড কাৰণ মাছলৰ এক্সাৰচাইজ হ'লে মাছল বাঢ়ে ৰাইট যেনেকুৱা জিমত গ'লে এনে ফিজিকেল মাছলছ ডেভেলপ হয় একচুৱেলি নতুন বস্তু এবষ্ট্ৰাক্ট বস্তু ভাবি থাকিলে ব্ৰেইনৰ মাছলছৰো দেখা গৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট হয় চ' নতুন ৱেয়াৰিং হ'ব তাতে চ' জাষ্ট থিংক এবাউট দিছ থিংছ এণ্ড ট্ৰাই কৰাৰ চেষ্টা কৰা কেনেকুৱা ইমেজিন কৰিব পাৰিবা এইবোৰ কৰি অপেনহাইমাৰ চিনেমাত দেখিছেনে কি অৱস্থা হৈছে টোপনি নহা হৈছিল অপেনহাইমাৰ প্ৰথম বেচ অফ পিপল আছিল যোনে ইউৰোপত গৈ কাৰণ আমেৰিকাততো কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ একোৱেই নাহিল ইউৰোপত ডেভেলপ হৈ আছিল জাৰ্মানীত মেইনলি চ' সেইকাৰণে তাতে কেইজনমান মানুহ আমেৰিকাৰ পৰা গৈছিল শিকাৰ কাৰণে চ' অপেনহাইমাৰ ৱাজ ওৱান অফ দ্য পিপল মেক্স বৰ্ণৰ আণ্ডাৰত PhD কৰিবলৈ গৈছিল এণ্ড তাতে কোৱাণ্টাম মেকানিক্স শিকি আহি আমেৰিকাত ফাৰ্ষ্ট কোৱাণ্টাম মেকানিক্স শিকাইছিল